اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو وہ اپنے نہیں رہتے۔ تمہارا کیا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، یعنی کہ تم بھی۔ آپ فرشتے بھی بن جائیں تب بھی آپ کو برا کہنے والے لوگ موجود ہوں گے۔ میں نے زندگی سے پوچھا کہ تو اتنا مشکل کیوں ہے؟ زندگی نے ہنس کر کہا، دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ 3 چیزیں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ زندگی بہت میٹھی ہے اگر آپ اس میں اپنی زبان کا زہر شامل نہ کریں۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط ہے، لیکن سنتے رہو گے تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ سوال کر لینا بدگمان ہونے سے بہتر ہے۔ نظر انداز کرنا سیکھیں، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں۔ خوبیاں ڈھونڈنا بھی ایک خوبی ہے اور عیب ڈھونڈنا بھی ایک عیب ہے۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ گھر کا صرف نام آسان ہے، گھر بستے بستے بڑا وقت لگ جاتا ہے۔ بہت سی باتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے، بہت سی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ صبر، تحمل، برداشت اور سمجھوتے گھر بسانے کے گر ہیں۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دے، لیکن جو انہوں نے سبق دیے ان کو یاد رکھے۔ مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو آپ کے پیٹھ پیچھے بھی آپ ہی کا ہو۔ اصل کامیابی کا ہر راستہ نماز سے ہو کر ہی گزرتا ہے، کیونکہ بنا نماز حقیقی کامیابی نہیں مل سکتی۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق سکھا دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب محسوس نہیں ہوتی۔ اپنے برے وقت کے لیے بچا کر رکھنے والا مال اگر کسی کے برے وقت میں لگا دیا جائے تو اپنا برا وقت بھی ٹل جاتا ہے۔ غیروں کی باتوں میں آ کر اپنوں سے الجھنا انسان کی قدر، عزت اور وقار کو ختم کر دیتا ہے۔ زندگی تصویر بھی ہے اور تقدیر بھی، بس فرق رنگوں کا ہوتا ہے۔ من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ کالی رات میں 2 کالے پہاڑوں کے درمیان کالے پتھر کے اوپر ایک چیونٹی رینگ رہی ہے۔ اس چیونٹی کے رینگنے سے جو نشان پڑ رہے ہیں اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، تو کیا وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا؟ اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدہ کیے بغیر سکون نہیں ملتا۔ چاہے گھر کتنی ہی سجاوٹ سے مزین ہو، مگر ماں نظر آئے تو گھر اصل میں گھر لگتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ روز محشر آپ سے صرف نماز اور روزے کا ہی پوچھا جائے گا تو شاید آپ غلط ہیں۔ مشورہ بہت سستا ہے، 1 سے مانگو 10 لوگ دیں گے، اور مدد بہت مہنگی ہے، 10 سے مانگو تو کوئی 1 دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر 1 بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ سب درود شریف پڑھو۔ حسن کی مثال تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کوئی حسن نہیں۔ سب پڑھو سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھا کرو، زندگی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جائے گی۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کی گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ غم ہو یا خوشی، اللہ والوں کو یہ دونوں اللہ کے اور قریب لے جاتے ہیں۔ لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا، اور مشقت کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑو، مشقت ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہ جائے گی۔ یا اللہ تو سب جانتا ہے، سب کی مشکلات ختم فرما۔ درود شریف وہ واحد عبادت ہے جسے قبول ہونا ہی ہوتا ہے۔
किस किस को राज़ी करोगे, बस एक रब को राज़ी कर लो, सारे मसले हल हो जाएंगे। बुढ़ापे में फरिश्ता बनने से बेहतर है जवानी में फ़िरौनियत छोड़ दें। अच्छा तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। अपनों को जब किसी बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो वो अपने नहीं रहते। तुम्हारा क्या है, सब कुछ अल्लाह का है, यानी कि तुम भी। आप फरिश्ते भी बन जाएं तब भी आपको बुरा कहने वाले लोग मौजूद होंगे। मैंने ज़िंदगी से पूछा कि तू इतना मुश्किल क्यों है। ज़िंदगी ने हंस कर कहा, दुनिया आसान चीज़ों की कदर नहीं करती। 3 चीज़ें इंसान को बाकमाल बना देती हैं, ठंडा दिमाग, मीठी ज़बान, नरम दिल। ज़िंदगी बहुत मीठी है अगर आप इसमें अपनी ज़बान का जहर शामिल न करें। पलट कर जवाब देना बेशक गलत है, लेकिन सुनते रहोगे तो लोग बोलने की तमीज़ भूल जाते हैं। सवाल कर लेना बदगुमान होने से बेहतर है। नज़रअंदाज करना सीखें, कुछ तफसीलात ज़िंदगी को मुख्तसर कर देती हैं। खूबियाँ ढूंढना भी एक खूबी है और ऐब ढूंढना भी एक ऐब है। अपनी खामियों का एहसास ही इंसान का कामयाबी की तरफ पहला कदम है। घर का सिर्फ नाम आसान है, घर बसते बसते बड़ा वक़्त लग जाता है। बहुत सी बातों पर सब्र करना पड़ता है, बहुत सी बातों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त और समझौते घर बसाने के गुर हैं। अपने हाथ से की हुई नेकी और दूसरे से सरजद होने वाले गुनाह का तज़किरा किसी से न करो, ये तुम्हारे किरदार का इम्तिहान है। जिन लोगों ने आपको दुख दिए उनको बुला दे, लेकिन जो उन्होंने सबक दिए उनको याद रखे। मुखलिस वो नहीं जो मुँह पर आपका हो, बल्कि मुखलिस वो है जो आपके पीठ पीछे भी आप ही का हो। असल कामयाबी का हर रास्ता नमाज से होकर ही गुज़रता है, क्योंकि बिना नमाज हकीकी कामयाबी नहीं मिल सकती। कुछ लोग इतना अच्छा सबक सिखा देते हैं कि फिर सारी ज़िंदगी किसी और से कुछ सीखने की तलब महसूस नहीं होती। अपने बुरे वक़्त के लिए बचा कर रखने वाला माल अगर किसी के बुरे वक्त में लगा दिया जाए तो अपना बुरा वक्त भी टल जाता है। गैरों की बातों में आकर अपनों से उलझना इंसान की कदर, इज़्ज़त और वक़ार को ख़त्म कर देता है। ज़िंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी, बस फ़र्क रंगों का होता है। मनचाहे रंगों से बने तो तस्वीर और अनजाने रंगों से बने तो तकदीर। माँ बाप के साथ तुम्हारा सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते तुम हो, लेकिन तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़कर सुनाती है। काली रात में 2 काले पहाड़ों के दरमियान काले पत्थर के ऊपर एक चिमटी रेंग रही है। इस चिमटी के रेंगने से जो निशान पड़ रहे हैं अल्लाह इसको भी देख रहा है, तो क्या वो तुम्हें नहीं देख रहा? अल्लाह से गुफ्तगू की आदत हो जाए तो सिजदा किए बग़ैर सुकून नहीं मिलता। चाहे घर कितनी ही सजावट से मुज़य्यन हो, मगर माँ नज़र आए तो घर असल में घर लगता है। अगर आपको लगता है कि रोज़े महशर आपसे सिर्फ नमाज और रोज़े का ही पूछा जाएगा तो शायद आप गलत हैं। मशवरा बहुत सस्ता है, 1 से मांगो 10 लोग देंगे, और मदद बहुत महंगी है, 10 से मांगो तो कोई एक देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दरूद भेजा अल्लाह ताला इस पर 10 बार रहमत नाजिल फरमाएगा। सब दरूद शरीफ पढ़ो। हुस्न की मिसाल तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल कोई हुस्न नहीं। सब पढ़ो सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ा करो, ज़िंदगी परेशानियों, मुसीबतों और मुश्किलात से पाक हो जाएगी। अपनी नेकी छुपाना आपकी सोच का इम्तिहान है और दूसरों की गुनाह छुपाना आपके किरदार का इम्तिहान है। गम हो या खुशी, अल्लाह वालों को ये दोनों अल्लाह के और करीब ले जाते हैं।
लज्जत की वजह से गुनाह न करो, लज्जत ख़त्म हो जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। और मुशक्क़त की वजह से नेकी न छोड़ो, मुशक्क़त ख़त्म हो जाएगी, नेकी बाकी रह जाएगी। या अल्लाह, तू सब जानता है, सब की मुश्किलात ख़त्म फरमा। दुरूद शरीफ वो वाहिद इबादत है जिसे कबूल होना ही होता है। किस किस को राज़ी करोगे, बस एक रब को राज़ी कर लो, सारे मसले हल हो जाएंगे। बुढ़ापे में फरिश्ता बनने से बेहतर है जवानी में फ़िरौनियत छोड़ दें। अच्छा तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।